ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಮ್ರಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಡೆತ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಓಟಗಳು. जी धन्यवाद मजीद मल्होर। यहाँ पर इमरान और निहाल की जोड़ी मैदान पर उतर चुके हैं। आसपी की खूबसूरती के साथ गेंद को खेला मिड विकेट की दिशा पर छक्का। और कनेक्शन इमरान जी बेंगरे का क्रिस गेल माना जाता है इमरान को, हार्ड हिटर माना जाता है इमरान को। और यहां पर साबित करते हुए बेहतरीन तरीके से पेस गेंद को मोड़ा था मिड विकेट की दिशा पर, बेहतरीन टाइमिंग भी किए थे वहां पर। गेंद रॉकेट की जैसा चल पड़े थे मिड विकेट की दिशा पर 4 रनों के लिए। बाउंड्री पावर प्ले का फायदा उठाते हुए यहां पर बाउंड्री बटोर चुके हैं। 4 रन जुटते हुए स्कोर बोर्ड पर। अगले गेंद इस बीच इमरान के लिए फिर से स्क्वायर लेग की दिशा पर इम्पैक्ट इन दिस टाइम गैप ढूंढते थे वहां पर। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के फील्डर के बीच से गेंद को बटोरा और यहाँ पर 2 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। 8 ऑन द बोर्ड। जी हाँ 8 रन बना चुके हैं अब तक। 3 गेंद खत्म हो चुके हैं। चौथी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। फयाज गेंदबाजी पर फयाज इमरान के लिए। इमरान ने इस बीच चिप किया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर। टाइम नहीं किए थे तो वहां पर लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े थे। 1 रन प्राप्त करने पर बल्लेबाज कामयाब पर 9 रन बिना किसी विकेट का नुकसान पर। 2 गेंद बाकी हैं इस पावर प्ले की ओवर पर। फयाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। निहाल इस बीच घुटनों पर बैठकर गेंद को खेलना चाह रहा था, मिड विकेट की फेंस को क्लियर करना चाह रहा था। जोर से प्रहार किए थे लेकिन संपर्क नहीं कर पाया। कड़क प्रहार यहां पर फयाज के द्वारा ऑफ स्टंप की बाहर वाली लाइन और बिल्कुल जमीन को चिपकते हुए गेंद को निकाला था यहां पर फयाज। आखिरी गेंद स्लोवर डिलीवरी। परिवर्तन किए, गति पर परिवर्तन किए। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम फयाज इन द फाइनल डिलीवरी। रफ्तार के साथ पिछली गेंद बीट किए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि बल्लेबाज वही कड़क प्रहार के लिए जाएगा तो यहां पर अपनी गति पर परिवर्तन किया। स्लोवर डिलीवरी, स्लाइटली टर्निंग अवे फ्रॉम द बैटर गेंदबाजी किए थे और ओवर की समाप्त हो चुके हैं। पहले ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड कुल मिलाकर 9 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस।
जी पहली ओवर समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर पावर प्ले की ओवर समाप्त हो चुके हैं। दोनों आरंभिक बल्लेबाज ने मिलकर 9 रन बटोरे थे पावर प्ले की उस ओवर पर, पहली ओवर पर। तो गेंदबाजी पर यहाँ पर एक यंग एंड एनर्जेटिक गेंदबाज को लाया, ताजुद्दीन को लाया गया। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ओहो बुलेट की जैसा निकले थे गेंद, धूल उड़ाते हुए गेंदबाजी किए थे, लेकिन बीच मिडिल पिच से आगे के तरफ गेंद थोड़ा सा ऊंचाई मिली तो बल्लेबाज गेंद को कवर्स की दिशा पर, कवर पॉइंट की दिशा पर गेंद को मोड़ा। गैप पर 1 रन के लिए, 1 रन के साथ 10 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। ताजुद्दीन एक युवा हथियार यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, इस बीच अक्रॉस द विकेट खेलना चाह रहा था। फाइन लेग की दिशा पर गेंद चल पड़े वहां पर इनसाइड एज, अंदरूनी किनारा लगने के बाद तो 1 रन का प्राप्त करने का मौका यहां पर बल्लेबाज के पास। 1 रन के साथ 11 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। गेंदबाजी पर ताजुद्दीन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। इमरान के लिए एक हार्ड हिटर क्रिस गेल माना जाता है, बंगरे के क्रिस गेल माना जाता है इमरान को। तो यहाँ इमरान के लिए यहाँ पर ताजुद्दीन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार है। ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा पर, फील्डर तैनात, 1 ही रन ना मिल पाएगा यहाँ पर। 1 रन पर संतुष्ट है बल्लेबाज। पावर प्ले के बाद यहाँ पर बल्लेबाजों ने अपनी सोच बदला है। गैप पर गेंद को ढकलते हुए, एक का सहारा लेते हुए बड़े शॉट के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच उछाल कर खेलना चाह रहा था, धूल उड़ाते हुए गेंदबाजी की थी यहाँ पर ताजुद्दीन ने। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन, डॉटेड डिलीवरी, मच नीडेड डॉटेड डिलीवरी। यहाँ पर लगातार 3 गेंदों पर 3 सिंगल्स आ चुके थे, तो यहाँ पर डॉट निकालना जरूरी था ताजू के लिए, ताजू के माइंडसेट के लिए तो एक डॉट होना जरूरी था। यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ा चुके हैं। अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर खूबसूरती के साथ ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, फील्डर तैनात थे वहां पर। सिर्फ 1 मात्र रन मिलेगा, 1 रन न देते हुए अब तक 5 गेंदों खत्म हो चुके हैं। 5 गेंदों पर ताजुद्दीन ने अब तक खर्च किया सिर्फ और सिर्फ 4 रन। अगर 1 विकेट हासिल कर पाएगा इस ओवर पर तो बेहतरीन ओवर माना जाता है। आखिरी गेंद बाकी रह चुके हैं और सामना करने के लिए इमरान तैयार स्ट्राइकर एंड पर, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बीच उछाल कर खेलना चाह रहा था, सीमा रेखा पार कर चुके हैं। यहाँ पर एक टप्पा खाने के बाद सिक्सर, ओके सिक्सर, पहली छक्का आ चुके हैं इमरान की बल्ले से। गेंद इन स्विंग गेंद थे, अपने पैर की तरफ आई थी गेंद, गेंद के ऊपर भल्ला घुमा दिया, लेकिन टाइमिंग वाज नॉट परफेक्ट। वो काफी था, बल्ले पर लगने के बाद गेंद हवा पर उड़ पड़ी स्क्वायर लेग की दिशा पर। 6 रनों के लिए 6 रन जुड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर, आखिरी गेंद पर छक्का जड़ते हुए स्कोरबोर्ड पर कुल मिलाकर 19 रन में ना किसी विकेट के नुकसान पर बेहतरीन तरीके से कन्वर्ट किया आखिरी गेंद को छक्के की तरफ। 19 ऑन द बोर्ड विदाउट लॉस। 19 ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ। इमरान और निहाल की जोड़ी मैदान पर अब तक 19 रन की साझेदारी बना चुके हैं 2 ओवर पर। पहली ओवर पर 9 और दूसरी ओवर पर 10। 5 गेंद लगातार बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी किए थे ताजुद्दीन, लेकिन आखिरी गेंद थोड़ा सा लाइन पर गलती किए, पैर पर गेंदबाजी की और बिना सोचे बल्लेबाज ने बल्ला घुमाया था। वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा, खाली पड़े थे वहां पर। फील्डर कोई फील्डर स्क्वायर लेग डीप वाइड स्क्वायर लेग पर तैनात नहीं थे, तो वहां पर उसके फायदा उठाते हुए गेंद को सीमा रेखा पार कर दिया 6 रनों के लिए। और 6 रन के साथ 19 ऑन द बोर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। गेंदबाजी पर बदलाव, फयाज अडोर फिर से गेंदबाजी पर आ चुके हैं। बेहतरीन गेंद, इस बीच स्वीप करना चाह रहा था, संपर्क नहीं कर पाया। 1 रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं। अंपायर ने 22 का इशारा दिया है यहाँ पर। विकेट कीपर की गलती, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाया, रॉकेट की तरफ गेंद निकल पड़े थे वहां पर फयाज के हाथों से, तो विकेट कीपर जज नहीं कर पाया, गैदर नहीं कर पाया। उसके फायदा उठाते हुए बल्लेबाजियों ने 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। फयाज की अगली गेंद इमरान के लिए, लेकिन इस बीच लेग स्टंप से बाहर थे गेंद। लेग स्टंप के बाहर वाली गेंद को छेड़ने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन अंपायर ने कहा कि लीगल डिलीवरी, वाइड गाइडलाइन के अंदर थे गेंद, तो बेहतरीन लाइन एंड लेंथ का एग्जीक्यूशन यहां पर फयाज अड्डोर के द्वारा। तीसरी गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इमरान के लिए। इमरान इस बीच बैक टू द बॉलर के लिए, रनआउट के खतरा जरूर, लेकिन रनअप पर गेंद बल्लेबाज की जिस्म पर लगने के बाद वाइड लॉन्ग ऑफ तक चल पड़े थे। 1 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं बल्लेबाज। 21 ऑन द बोर्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ ओवर नंबर 3। कम बैक करने का इरादा है गेंदबाजियों के पास।
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಂಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಐಎಎಂ ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೇವ್ ಫ್ರॉम द फील्डर. गेंद सीमा रेखा पार करने वाला ही था, लेकिन कहां से आया ये फील्डर पता नहीं. लॉन्ग ऑन से दौड़कर गेंद को अंदर की तरफ खींचा. आखिरी वक्त पर शायद उनकी वक्त सही थे, उन्होंने हाथ ऐसा फैलाया तो हाथ पे लगने के बाद गेंद अंदर की तरफ आया. तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक रन दौड़कर पूरे कर चुके हैं. सिंगल. It's 23 on the board. आखिरी गेंद बचे हैं फयाज के. फयाज के आखिरी गेंद सामना करने के लिए निहाल तैयार. यहां पर अडूर बुल्स और ग्रीनलैंड बेंगरे के बीच वाले इस मुकाबला इनायत अली ट्रॉफी 2026 की प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला. यहां पर अडूर बुल्स और ग्रीनलैंड बेंगरे के बीच. तो नो बॉल के लिए रिव्यू. थर्ड अंपायर. ओके, थर्ड अंपायर आपके लिए थोड़ा सा काम है. यहां पर नो बॉल का रिव्यू करना चाहिए. Okay, it's a no ball called by the umpire. 1+1 यहां पर जुड़ चुके हैं स्कोर बोर्ड पर. गलती कर बैठे हैं फयाज. 2 गेंद बाकी हैं. 24 ऑन द बोर्ड. 24 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर. फयाज अपनी अगली गेंद लेकर तैयार. इमरान के लिए. इमरान स्ट्राइक. निहाल के लिए. निहाल ने स्ट्राइकर पर खड़े हैं. निहाल फ्री हिट डिलीवरी सामना करने के लिए तैयार. 2 गेंद बाकी है. 2 ಚೆಂಡು बाकी है. इस बीच उछाल करके ले गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार करते हुए टन टनाटन छक्का. फ्री हिट का फायदा उठाया यहां पर निहाल ने. तुरंत गेंद को उछाल करके ले लॉन्ग ऑन की दिशा पर और सीमा रेखा पार करते हुए 6 रनों के लिए बेहतरीन कनेक्शन. 30 ऑन द बोर्ड सो फार. आखिरी गेंद बाकी बचे हैं. तीसरी ओवर की आखिरी गेंद बाकी बचे हैं. स्ट्राइकर पर खड़े हैं निहाल. इस बीच बल्ला जोर से घुमाए थे लेकिन संपर्क नहीं कर पाए. इसी के साथ ओवर की समाप्त. तीसरी ओवर की समाप्त हो चुके हैं. अब तक का 30 रन बना चुके हैं. थर्ड ओवर कंप्लीटेड. 30 on the board for the loss of without loss. This is the match between Greenland Bengare and Adur Bulls.
तौसीफ, नए गेंदबाज तौसीफ को लाया गया है यहां पर कप्तान। जी कप्तान यहां पर तौसीफ को लाया गया गेंदबाजी पर। 30 ऑन द बोर्ड, कम बैक करने के लिए यहां पर विकेट की तलाश है। तौसीफ दाहिने हाथ ओवर द विकेट। बेहतरीन गेंद और इसके साथ विकेट नंबर 1। इमरान इज वॉकिंग बैक टू पवेलियन। व्हाट अ स्टार्ट, what a start for this man. Tausif, in the very first ball he picked up a wicket of Imran, and that's a breakthrough. That's a breakthrough. The first wicket partnership have been broken for Green Lions Bengaluru. लेकिन देखिए अंदर की तरफ अपनी छोटे छोटे कदम रखते हुए मैदान के अंदर इम्तियाज बेंगरे के आगमन हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये बेंगरे की शान मान सुल्तान है। अंडरआर्म क्रिकेट पर बेंगरे के नाम को रोशन किए हैं इन्होंने। टारपुडोस काना के लिए आजकल खेलते हैं इम्तियाज बेंगरे। आज अब अपनी होम टीम के लिए बेंगरे के लिए नंबर 3 की क्रमांक पर मैदान पर उतर चुके हैं। ओके, इस बीच न्यूज भी आ चुके हैं कि उन्होंने मैंगलोर रीजन पर उन्होंने रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो यहां पर अपनी गांव की टीम के लिए किरदार निभाते हुए अपने सारे अनुभव को यहां पर उन्होंने जरूर खर्च करेगा अपने टीम के लिए इम्तियाज बेंगरे। बेहतरीन गेंद, ऑफ से बाहर थे गेंद, विकेट कीपर गैदर नहीं कर पाए, वाइड करार दिया अंपायर ने। एक्स्ट्रा 1+1 यहां पर जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 32 रन। पहली गेंद की सफलता के बाद यहां पर तौसीफ ने अपनी लाइन एंड लेंथ पर कंट्रोल खोए हैं। 32 ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड तौसीफ कंटिन्यूस। 11 गेंद बाकी रह चुके हैं इस इनिंग्स पर। कितना रन जुड़ पाएगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ खड़े हैं निहाल, एक शानदार छक्का जड़ा था लॉन्ग ऑन की दिशा पर। तौसीफ की अगली गेंद निहाल के लिए उछाल कर खेलना चाह रहा था लेकिन संपर्क नहीं कर पाए। यहां पर निहाल ने गुड लेंथ का इस्तेमाल किया और थोड़ा सा स्लाइटली बाउंस भी मिले। उस बाउंस के हिसाब से वहां पर बल्लेबाज ने चकमा खाया। डॉटेड डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी निहाल की द्वारा, तौसीफ की द्वारा। तौसीफ टू निहाल अगेन। बेहतरीन गेंद, अगेन गुड लेंथ का इस्तेमाल। देखिए जैसा मजीद ने कहा था, तौसीफ इज अ क्रिकेट बॉलर। डेफिनेटली एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। लगातार गुड लेंथ का इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा सा स्विंग भी लाते हुए गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दे रहे हैं। बैक टू बैक डॉटेड डिलीवरीज। पहली गेंद पर विकेट निकाले थे, उसके बाद एक गलत किए कि एक वाइड गेंद के साथ 2 रन उन्होंने अपने ओपोनेंट को तोहफा के रूप पर दिए थे, लेकिन उसके बाद वापस आती। बैक टू बैक डॉटेड डिलीवरीज। तौसीफ अब अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इसमें जो चल करके फुल टॉस गेंद सीधा सीमा रेखा पार करते हुए टन छक्का। मच नीडेड सिक्सर। 2 लगातार डॉटेड डिलीवरी आए थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव थे बल्लेबाज के ऊपर, लेकिन जैसे ही फुल टॉस देखा बल्लेबाज ने बिना सोचा बल्ला घुमा दिया। मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट किए गेंद को और सीधा भेजा छत के ऊपर। 6 रनों के लिए 6 रन के साथ स्कोरबोर्ड कुल मिलाकर 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हम फ्लड लाइट से निकलकर सनलाइट तक आ चुके हैं। अब इस बैक टू बैक सिक्सर, Nihal is the man on striker's end. My goodness, absolute cinema in this over. Absolute cinema. पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद वाइड, उसके बाद गेंदबाजी का वापस आती, लगातार 2 डॉटेड डिलीवरी, उसके बाद बल्लेबाजी का वापस आती, लगातार 2 छक्का। Absolute cinema inside the ground in this third over for Green Line Bengaluru. 44 रन, 44 ऑन द बोर्ड एंड अब दबाव गेंदबाज तौसीफ के ऊपर आ चुके हैं। आखिरी गेंद
इनसाइड एज कैच आउट का खतरा था वहां पर, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए, पहली गेंद पर कलेक्ट किए थे लेकिन यहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए। ओवर की समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर की समाप्त हो चुके हैं, 44 रन एक विकेट के नुकसान पर, एग्जैक्टली 11 रन्स पर ओवर, 11 रन्स पर ओवर सो फार, 44 बैक टू बैक छक्का का है यहां पर तौसीफ ने, लगातार बैक टू बैक डॉटेड डिलीवरी के बाद। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಎಎಂ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅದೇ ರೀತಿ ಐಎಎಂ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕಪ್ತಾನರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. सफवान गेंदबाजी पर सफवान को लाया गया, स्ट्राइक लेते हुए इम्तियाज वेंगरे यहां पर संपर्क नहीं कर पाए लेकिन विकेट कीपर वहां पर गैदर नहीं कर पाए। एक के बाद दूसरी रन के लिए दौड़ना चाह रहा था लेकिन तुरंत फील्डर ने गेंद को फील किया। वहां पर 22 का इशारा अंपायर की तरफ से, 22 के ऊपर एक्स्ट्रा के ऊपर एक रन जुड़ चुके हैं। बल्ले से कोई संपर्क नहीं कर पाए थे बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल भी किए थे। अगर विकेट कीपर ने गेंद को गैदर करते तो वहां पर इम्तियाज के लिए जरूर खतरा था लेकिन यहां पर विकेट के ऊपर गैदर नहीं कर पाए। सिंगल एक 22 के ऊपर टोर चुके हैं बल्लेबाजियों ने। अगली गेंद उछाल कर खेले हैं, उछाल कर खेले, सीमा रेखा पार करते हुए छक्का, सिक्सर नंबर 4 फॉर दिस बैटर निहाल। टाइम आउट, एक फील्डर को अंदर लाना पड़ेगा। डोर बॉल्स कहीं ना कहीं सब कुछ यहां पर बेंगरे के फेवर पे चलने लगे हैं, छक्कों का बरसात करने लगे हैं। निहाल अपने बल्ले से 4 छक्का इस मैदान पर इस इनिंग्स पर लगा चुके हैं। निहाल व्हाट अ मैन, व्हाट एन ओपनर, like Abhishek Sharma for India nowadays. He is performing, he is dealing with sixes now, absolute form in front of the wicket, but लेकिन अंपायर ने कहा कि थोड़ा सा स्विंग था लेग स्टंप के और गेंद चल पड़े थे तो वहां उसके हिसाब से अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। Dotted delivery, much needed dotted delivery, 51 on the board so far, 3 deliveries left in this innings, 3 गेंद बाकी रह चुके हैं। इस बीच कदमों का इस्तेमाल और स्वाइप किया, गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा पर 1 रन दौड़कर पूरी कर चुके हैं। एक के बाद दूसरी रन के लिए दौड़ना चाह रहा था निहाल लेकिन वहां पर इनकार इम्तियाज की तरफ से, तो 1 रन पर संतुष्ट। 52 ऑन द बोर्ड, 2 more balls to go। सफवान दाहिने हाथ ओवर द विकेट इम्तियाज के लिए, पलट कर खेलने का कोशिश, बैक टू द बॉलर खेले, यहां पर रनआउट की खतरा। जी हां, इम्तियाज की बारी समाप्त हो चुके हैं, इम्तियाज की बारी यहां पर समाप्त हो चुके हैं और स्कोरबोर्ड खोल में लाकर 52 ऑन द बोर्ड, 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी एक गेंद बाकी बचे हैं इस इनिंग्स की और आखिरी गेंद सामना करने के लिए निहाल खड़े हैं मैदान पर। 28 रन अब तक बना चुके हैं निहाल ने, उस 28 रन पे 4 छक्का, लगातार 4 छक्का जड़े हैं निहाल और आखिरी गेंद बचे हैं, छक्के के साथ खत्म कर सकते हैं। क्या देखने वाली बात है यहां पर गेंदबाजी पे सफवान, उम्मीद है कि ये छक्के के साथ खत्म करेगा। तो सफवान की आखिरी गेंद वो चाल कर खेले हैं लेकिन टाइम नहीं कर पाए, नॉट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, स्ट्रेट टू द कवर्स फील्डर एंड इसी के साथ इनिंग्स की समाप्त, पहली इनिंग्स की समाप्त हो चुके हैं। स्कोरबोर्ड खोल मिलाकर 52 ऑन द बोर्ड एंड 53 विल बी द टारगेट टू चेस डाउन दिस मैच फॉर अडोर बुल्स। 18 गेंद सामना करते हुए 28 रन बनाए इस बल्लेबाज ने, आखिरी गेंद पर उनकी विकेट गंवाए और 28 रन्स पे 4 छक्का, गगनचुंब छक्का।
यहाँ पर निहाल ने लगाए और अपनी टीम को एक सेफ पोजीशन पर लाकर रख चुके हैं. 5 over 52 runs, 53 is the target, almost 10.50 runs per over required run rate for अडूर बुल्स इस मैच पर, इस मुकाबले पर जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए. अगर जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाएगा. तो दोनों टीम के लिए यहां पर जीत जरूरी है. अडूर बुल्स अगर जीतना है तो 53 रन्स बटोरना पड़ेगा 30 ಲೀಗಲ್ ಡೆಲಿವರೀಸ್ ಗೆ ಸಾಮನೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಡೂರ್ ಬುಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 53 ರನ್ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಸೋಲುವವರು ಯಾರು, ಇದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ 50ರ ಮಿಗಿಲಾದ ಓಟಗಳು ಬೆನ್ನತ್ತಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 53 ಎನ್ನುವುದು ಸರಾಸರಿ 11ರ ಸರಾಸರಿ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇನಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲೂಬಹುದು, ಗಳಿಸಲೂಬಹುದು. ಖಂಡಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲೂರಿನ ಧ್ವನಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಜೀದ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಿನಾನ್ ಪಿರ್ನೆ ಅವರಿಗೆ. ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಶುಭಾರಂಭಗೊಳ್ಳ ಜಮ್ಮಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅವರ ಕಡೆಗೆ 53ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಸತತವಾಗಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯದೆ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ 53 ವಿಜಯದ ಗುರಿ. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡುಗಾರರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜಮ್ಮಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂತಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿಹಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆ ಎದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಎಸೆತ ಉತ್ತಮ ಆಗಿತ್ತು. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಅತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ, 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾಯಿದೆ ಇಂತಿಯಾಜ್. ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಂದ ಮಗದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು ಜಮೀ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂಟುಗಳು ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4-2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು. ಜಮೀ ಫಯಾಜ್ ಕಡೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಟ್ಟುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 4 ಓಟವನ್ನಾದರೆ ಆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಮುಸ್ತಫರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಆಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ, ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ, ಭರವಸೆಯ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈ ಪರಿಸರದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಂದು ಪಡೆದಂಥ ನೌಫಲ್ ಆಫೀಸಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಛಾಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನೌಫಲ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ನಿಸಾನೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳತೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 5. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಮೀ ಫಯಾಜ್ ರವರ ಕಡೆಗೆ ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟವನ್ನು ಬರುವಾಗ 53 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಬಣದಂಥ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 53 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಇತ್ತು. 18 ಚೆಂಡುಗಳಿಗೆ ಬಹುಪಾಲು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14 ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಫೈನಲ್ಗೆ ಗೀಟಂತಹ ಕೂಲ್ ಗೈಸ್ ಉದ್ದಬೆಟ್ಟು ತಂಡ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಆಡುವುದು. ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನೆಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇದು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಅಜ್ಜು ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೇರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮರು ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇರುವ ಜೋಡಿ. ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಡ್ಡೂರು ಬೋಲ್ಸ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ 8-8ಕ್ಕೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬೋಲ್ಸ್ ತಂಡ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 53 ಓಟ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು 8 ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಯಾರಿಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ 2 ಅಥವಾ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡೂರು ಬೋಲ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾರಬಹುದು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಂತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರು. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಾದರೆ ಬೆಂಗರೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು. ಮೊನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಬೆಂಗರೆ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೈಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ. ಇಂತಿಯಾಜ್ ರವರ ಮುಂದಾಳುತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗರೆ ಪರಿಸರದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗರೆ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್.
ಬೆಂಗೆರೆಯ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಬೌಲರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಪುಲ್ಟಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು ಜಮ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ವಿಕೇಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಫಯಾಜ್ ಅಡ್ಡೂರ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ ಫಯಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ 8-1 ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹಸ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಹೊಡೆದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಚುರುಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಮ್ಮಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಬರುವುದಾದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು 5 ಓವರ್ ಆಡಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹುಬೇಗನೆ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಇಂತಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ವುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕ UP ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲ್ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸಾತಿ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಅಡ್ಡೂರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಾಗಲ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಒಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ವಿಕೆಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೌಸೀಫ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ನೇರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮಲ್ಲೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬದ್ರಿಯಾನಗರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನಾಯತ್ತಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ. ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ ಟೋಪಜಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ನಿಯಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅಡ್ಡೂರು ಬೌಲರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಂತ ಶಾಸ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಅಂಕಣವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಿಯಾಸನ ಜೊತೆಗೂಡಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಇಂತಿಯಾಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. IIM ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. IIM ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಅದೇ ರೀತಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ತಸ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂದಾಸ್ತಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿರಲಿ ಮಲ್ಲೂರು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಲ್ಲೂರು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಅದು KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೌ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 17 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತ 2 ಓವರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಬಂದಿದೆ 17ಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಕ್ಸರ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24 ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಜಮೀರ್ ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಂತಿಯಾಸನ ಕಡೆಗೆ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಆಲಕ್ಷಂಪಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25. ಒಂದು ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. IIM ಕಾಟಿಪಾಳ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದೆ. IIM ಕಾಟಿಪಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 17 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾತೆ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ವಿರಸ್ಟೈಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ. ಟಾಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಜಮ್ಮಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ಜಮ್ಮಿ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 8 ಓಟವನ್ನು ಬಳಿಕೆಸಿದಂತ ಇಮ್ರಾನ್ 9 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜಮ್ಮಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡುಗಳು. ವೈಟ್ ಚೆಂಡು ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಚುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ಆಟಕ್ಕೆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವಿದೆ. ಇಂತಿಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಗುಡುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಂಡ ಬಯಸಿದ್ದು, ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಬಯಸಿದ್ದು ಈ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ 31 ಬಂದಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಅಂಬ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂತಿಯಾಸನ ಕಡೆಗೆ ನೆಲೆ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮರಳಿ ವಾಪಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಮಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂತಿಯಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೋ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಕಿತ್ತ ಈ ಓಟಗಳು. ಇಂತಿಯಾಜನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಈ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬೆಳ್ಳನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಅಡ್ಡೂರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಸೋಲಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂಡ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ 2 ಊರುಗಳು, ಒಂದು ಅಡ್ಡೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32. ಉಳಿದಂತಹ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 56-60 ಓಟವನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಾಳಿಯ ಸಾಯುವುದು, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 60-40 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನನಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಇರುವ ಜೋಡಿ ಮೋಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದೇ. ಆದರೆ 50-50 50-50 ಕೊಡಬಹುದು. ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದೇ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು
ಆದಿಲ್ ಎನ್ನುವ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಓವರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಎನ್ನುವ ದಾಳಿಗಾರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಆದಿಲ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ 1 ಅಥವಾ 5 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಹುಪಾಲು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡಬಹುದು. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಆದಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಂತಿಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೀರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಭರವಸೆ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಲ್ ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಹೊಡೆತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿದೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲಕರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ತೃತೀಯ ಉತ್ತರೀಯ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಚೆಂಡುಗಳಾಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 333 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್. ಈ ಆಟಗಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇರುವರು ಕೂಡ ಸಹೋದರರೇ, ದೊಡ್ಡ ಬಡತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಟಗಾರರೇ. ಈ ಆಟಗಾರ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಜುನೈದನ ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಬಾರಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಕಾರಣ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಒಂದೆಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಜುನೈದ್ ಜೊತೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಇದು ಮಲ್ಲೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ. 11 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 60% ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ. 12ಕ್ಕೆ 21 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 50 ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ವಾಪಸಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 60-40ರಲ್ಲಿ 11 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ, 21 ಓಟ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಜುನೈದ್ ಆಡುವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಜುನೈದ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆದರೆ ಜುನೈದ್ ಎದುರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡದ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ಹತ್ತು ಚೆಂಡು 21 ಓಟ. ನೌಫಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇಲ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಇದು ನಾಯಕ ಎನ್ನುವ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಇಟ್ಟಂತ ನೌಫಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯ ನಾಯಕ ಪ್ರದೀಪ್ SRGT ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಾರಿಸಿದ 3 ಸಿಕ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚೆಕ್ಕು ಚೆಂಡುಗಳು. ಬೆಂಗರೆಯಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆದಿಲ್ ಬಾಲ್ ಡಾಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮಧ್ಯವಾಗಿ ಆದಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ. 2 more left in this over. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದಿಲ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲನ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚುರುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಂಡಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡ ಚುರುಕನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗೋದ್ರೊಂದಿಗೆ 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4ನೇ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆದಿಲ್ ನೌಫಲ್ ಕಡೆಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿಯಾಲ್ ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಮೇಡನ್ ಓವರ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಆದಿಲ್ ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಲೇಬೇಕಾದ ಕಾರಣ
4ನೇ ಓವರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೋಡಿದು 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಆಗಿಸಿದಂತಹ ಆದಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಂತಹ 4 ಓವರ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟ ಬೇಕು. KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ, ತಮಗಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಾನುಷ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಾಕೀರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. IIM ತಂಡ ಅನಾನುಷ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಸೈಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊರಹೋದ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗರೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್. ಇಂತಿಯಾಸ್ ಬೆಂಗರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಂತಿಯಾಸನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲೈನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ 30 ಗಜಗಳ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 21 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಐದು ಚೆಂಡು 21 ಓಟ. ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಜ್ಜು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಿಹಾಸ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ 9 ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಂತಿಹಾಸ್ ಅವರ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 6 ಓಟಗಳು ಉಳಿದಂತಹ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 15 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಫ್ವಾನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದೇ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನ. ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಯಾಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಹಕೀಂ ಅಡ್ಡೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಂಡಂತ ನಿಯತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ. ಅಡ್ಡೂರು ಪರಿಸರ ಕಂಡು ತೋರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ. ಹಕೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡವಿದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 14. ದೊಡ್ಡ ಬಡತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟ. ಉಳಿದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡು 13 ಓಟ. ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಆಟ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲೂರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಕಾಟಿಪಳ್ಳದ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳಾಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಅದೇ ರೀತಿ KYC ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರರು ಒಂದೇ ತಂಡವಾಗಿ IIM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾ ತನ್ವೀರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ವೀರ್ ತನ್ನು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಹೌದು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಡ್ಡೂರು ತಂಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ IIM ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವೀಕ್ಷಕ ಅವಿನ ಕೂಡ